ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 627 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 627 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿ 627 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 3947ನೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ 1563ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಈ ಚಿಹ್ನಿತ 621 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 4965ನೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ 995ನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹರ್ಷಿತ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 470 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 1,32,522ನೇ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ 1400 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮಣಿಕಾಂತ್, ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಭಾಗ ತರುಣ್, ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮಾನಸರವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಹೂಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. అన్ని టీచర్స్ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಬೇಕಾ? Myself, Gopinath, physics faculty having 25 years experience, worked in different organizations throughout India. So today is a very happy day for us because from the first batch itself we got tremendous results in NEET 2026. Actually, I have to appreciate all these students. They have come across all the struggles like cancellation of NEET, so emotional imbalance. In spite of all these things, the students and parents have supported very much for us to conduct our program very smoothly. And yesterday night NEET 2026 results have been released. Now I would like to announce the results. Pritham D, he got 627 marks. So son of Bharati Madam Garu and Devaraj Garu, I would like to thank his parents to give such kind of diamond to us, and we have shined it not only for the entire Chintamani, so for the entire 2 districts, Kolar and Chikkaballapur, hoping that he got the first rank, and he is going to get free MBBS seat in AIMS also. And then we got one online distance learning program student, Chihnita. She got 621 marks. She is also going to get AIMS seat. And I would like to thank her parents, Nagajyoti and as well as Prabhakar Garu. And then
Harshit, he is also getting very good government medical seat. And I would like to thank the parents of Harshit, Bharati Garu and Manjunatha Garu. So now, from 2027 onwards, the exam is going to change its mode, okay, from offline to CBT. For that, we have already set up 100 systems, okay, for the availability of students to practice for the next NEET examination. And we are starting this JEE NEET foundation program for 6th class to 12th class to give strong foundation to get very good ranks, national level ranks, so national level best ranks. So for that, I would like to request all the students to utilize this opportunity. So thank you one and all. And I would like to thank my team, chemistry Prashant sir, botany Mansa madam, zoology Manikanta sir, for supporting me in this journey to produce this kind of tremendous results. From the first batch itself, we got Chintamani first rank, and as well as hoping to get, as per as the data availability, we got the first rank and as well as a very good number of seats. We got 30% of the government MBBS seats from NEET long term, and as well as if you count category ranks, we got 50% of the ranks. That means every 2 students, out of every two students, 1 student is going to get some medical seat. So for that, I thank the entire Chintamani community for supporting like this. Thank you very much. ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಂದನೇ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಸಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀಯ, ನಿಂಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಂದನೇ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸರ್ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಆಗಿರಲಿ, MK ಸರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮಾನಸ ಮ್ಯಾಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರಿಂದನೇ ಈ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೀತಮ್ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹರ್ಷಿತ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ 1400 ಬಂದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್, ಮಣಿಕಂಠ ಸರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್, ಮಾನಸ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಂದನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಂದು ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಅವರೇ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಂತಾಮಣಿಲಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ PUC ಎಂಟ್ರ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅನಿಸ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ CTV ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ.